بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ اس آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو ملک کی تمام خبریں دیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم 10,000 سبسکرائبر پورا کرنے کے ٹارگٹ پر رواں دواں ہیں۔ آپ کی ہیلپ درکار ہے اور آپ لائک ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج ڈالر 31 پیسے سستا ہوا ہے، 283 روپے اور 20 پیسے کا ڈالر ہوا ہے۔ جو پیٹرول ہے، آج رات 12 بجے اس کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے، لیکن جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا اس وقت تک صرف امکان ہی ہے۔ جب رات 12 بجے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تب ہی یہ بات فائنل ہوگی۔ عالمی منڈی پر بھی تیل سستا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی تقریباً پیٹرول 10 روپے اور ڈیزل 12 روپے فی لیٹر کم ہونے کا امکان ہے۔ پیٹرول 10 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے، اور دیکھتے ہیں رات کو کیا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدر پاکستان نے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جو کہ 2 ہفتے کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں، ان کی جگہ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کو قائم مقام چیف جسٹس پاکستان مقرر کر دیا ہے، اور کل وہ انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سردار طارق مسعود قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کا کل حلف اٹھائیں گے۔ 2 ہفتے کے لیے وہ قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ شیر افضل مروت صاحب، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کو ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی سی لاہور نے 3 MPO کے تحت ان کو اریسٹ کیا ہے۔ یہ امن و امان میں نقض امن کے لیے اس کو گرفتار کیا گیا ہے 3 MPO کے تحت، اور آج وہ اس ڈی سی کے اس فیصلے کے خلاف شیر افضل مروت کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، جو کہ اس پر آج پہلی سماعت ہوئی، اور سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سوموار تک سماعت ملتوی ہے۔ سوموار تک شیر افضل مروت، جو کہ پی ٹی آئی کے نائب صدر ہے، وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ شعیب شاہین، جو کہ پی ٹی آئی کے اہم ترین وکیل ہے، وہ لاہور سے کوئٹہ جا رہے تھے۔ کوئٹہ میں ایک ورکر کنونشن ہو رہی تھی، اس میں خطاب کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب کوئٹہ ایئرپورٹ پر پہنچے ان کو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا اور باہر نہیں جانے دیا گیا، اور کوئٹہ ایئرپورٹ سے واپس لاہور بھیج دیا گیا ہے، اور بحفاظت وہ لاہور پہنچ چکے ہیں۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کی فرنٹ پر وکلاء کو رکھیں گے۔ اب وکلاء کو بھی کوئی صحیح طرح سپیس نہیں مل رہی۔ وکلاء کو بھی جو نیول پلینگ فیلڈ جو کہتے ہیں یہ سیاستدان، وہ وکلاء کو بھی نہیں مل رہی۔ وکلاء کو ہر میدان سے روکا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے فرنٹ مین نہ بنیں۔ ختیجہ شاہ، جو کہ فیشن ڈیزائنر اور پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں، جو کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ بھی گرفتار ہوئی، اور آج ختیجہ شاہ کو کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ کی اے ٹی سی کورٹ میں پیش کیا، جس میں اے ٹی سی کورٹ کے محترم جج نے ان کی 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے، اور ختیجہ شاہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے ختیجہ شاہ کا، اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، سالم جوید اور دیگر ایک چیمہ صاحب ہیں، جو کہ سابقہ گورنر ہے، ان کو نون لیگ کے دفتر کو جلانے کے کیس میں اب بغاوت کی دفعات بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنماؤں کے کیس کے اندر بغاوت کی دفعات کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ جنرل فیض کا سپریم کورٹ میں بلاوا آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی، سابقہ جج اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی برطرفی کے خلاف شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے،
उस पर आज समात हुई और समात बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ जर्नैलों का बार बार जिक्र होता रहा। कमर बाजवा साहब का जिक्र तो कम हुआ, लेकिन जनरल फैज़ हमीद का जिक्र बार बार होता रहा। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल फैज़ को नोटिस भी जारी किया है। इसकी मुकम्मल आपको तफसील बताते हैं कि जनरल फैज़ की वो अदालत से बुलावा आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबका जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी केस में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। सबका डीजे ISI जनरल फैज हमीद को सुप्रीम कोर्ट में बुलावा आ चुका है। अदालत उज़्मा की जानब से ब्रिगेडियर रिटायर अरफान रमे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबका चीफ जस्टिस अनवर कासी और सबका रजिस्ट्रार अरबाज आरफ को भी नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की सुमाहत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोहेल, जस्टिस हसन अजहर रजवी और जस्टिस अरफान सादत भी बेंच में शामिल हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शौकत अजीज सदीकी के जो इल्ज़ामात हैं, जो एलिगेशन हैं, क्या दुरुस्त हैं? शौकत अजीज सदीकी को इन एलिगेशन पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सोच कर जवाब दें कि आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। जनरल जिन्हें आप फ्रीक बनाना चाहते हैं, वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे। इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। वो कौन थे जिनकी जनरल सहूलतकारी कर रहे थे? चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो जनरल किसकी सहूलतकार बनना चाह रहे थे? जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था? वकील आमन खान ने अदालत में कहा, लगाए गए तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अब आप हमारे सामने आर्टिकल 184(3) के तहत आए हैं। ये भी याद रखें असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ में शौकत अजीज सिद्दीकी की बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरतरफी के खिलाफ आईनी दरख्स्तों के इस्तेमाल के दौरान दरख्वास्त गुजारों को अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक़ अफसरान को भी मुकदमे में फरीक बनाने की इजाज़त देते हुए केस की मज़ीद समाअत आज तक मुलतवी की थी। कल समाअत हुई, आज मुलतवी, कल से आज मुलतवी, आज भी फिर इसकी समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है, क्या कोई फौजी अफसर खुद वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता था? सहूलतकारों का फरीक बना लिया है तो फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया? शौकत अजीज सदीकी ने कहा, फ़ायदा किसने लिया? ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त में अदालत का इख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी अफसर किसी को फ़ायदा दें तो वो भी इस जाल में फिंसेगा। फौजी अफसर अगर किसी को फ़ायदा दें तो वो भी फिंसेगा। अदालत में वकील आमना खान ने कहा, फ़ौज शायद मर्जी के नताइज लेना चाहती थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, एक उम्मीदवार को साइड पर इसलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि फ़ौज अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलाया था। फ़ौज को चलाता कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि फ़ौज एक आज़ाद अदारा है या किसी के मतहत फ़ौज को चलाता कौन है? वकील आमना खान ने जवाब दिया कि फ़ौज हुकूमत के मतहत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हुकूमत फ़र्द नहीं, जो शख्स फ़ौज को चलाता है इसका बताएं। जब आप हमारे पास आए तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे, ये आसान रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, शौकत अजीज सिद्दीकी जो कि संगीन इल्ज़ामात लगाए, इनके नताइज भी संगीन होंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मुदहिन ने कहा, हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि हम किसी एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे। अदालत में वकील बार कौंसल सलाहुद्दीन ने कहा कि सबका जज ने तहरीरी जवाब में जिनका नाम लिया, हम उनको भी फरीक बना रहे हैं। शौकत अजीज सदीकी ने बानी पीटीआई में किसी और को फ़ायदा देने की बात नहीं की। मलफूजे पर हम किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी का नाम नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, इसका मतलब है कि शौकत अजीज सदीकी के इल्ज़ामात भी मलफूजे हैं। शौकत अजीज सदीकी ज़्यादा नाम फैज़ हमीद का लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शौकत अजीज सदीकी ने ज़्यादा नाम फैज़ हमीद का लिया है। कमर बाजवा से मुतल्लक गुफ्तगू तो सुनी सुनाई है। चीफ जस्टिस ने कहा, कमर बाजवा शौकत अजीज सदीकी से बराइस कोई बात नहीं की। जस्टिस जमाल मंदोहिल ने कहा कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट
ہائی کورٹ میں وہ بینچ بنایا تھا جو فیض حمید چاہتے تھے وہ ہوا وکیل احمد خان. وکیل احمد خان نے کہا جو فیض حمید چاہتے تھے وہ ہوا. فیض حمید چاہتے تھے الیکشن 2018 سے پہلے نواز شریف کی ضمانت نہ ہو. چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے کہا اب آپ خود معاملہ الیکشن 2018 تک لے آئے ہیں. جسٹس جمال مدوحین نے کہا نواز شریف کی اپیل پر کیا فیصلہ ہوا. وکیل احمد خان نے کہا اپیلوں پر ابھی فیصلہ ہوا تو نواز شریف بری ہو گئے ہیں. چیف جسٹس پاکستان فیض حسن نے کہا جنرل باجوہ سے تو کڑی نہیں جڑ رہی. آپ کہتے ہیں فیض حمید جنرل باجوہ کے کہنے پہ آئے. انہوں نے کہا جنرل قمر جاوید باجوہ تو براہ راست نظام ہی نہیں آج کل تو کسی کا نام بھی استعمال کر لیتے ہیں. رمے بھی اس کیس سے غیر متعلقہ ہے. نیب نے جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کیس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا. عدالت عظمیٰ کی جانب سے بریگیڈیئر ریٹائر عرفان رامے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس انور قاسی اور سابقہ رجسٹرار ارباب عارف کو نوٹس جاری کیے ہیں. شوکت عزیز صدیقی نے برطرفی چیلنج کر رکھی ہے. واضح رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ جج شوکت عزیز صدیقی اپنی برطرفی کو چیلنج کر رکھا. اس سے قبل آئینی درخواست صرف وفاق سیکرٹری قانون انصاف جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی اس کے سیکرٹری کے ذریعے فریق بنایا گیا تھا. یہ آج کی یہ مکمل سماعت ہوئی ہے. اس کے بعد ملکو جو کہ ایک پاکستان کا سنگر ہے، ان کے متعلق سوشل میڈیا پر بہت طوفان آیا ہوا ہے اور ملکو نے 2 ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، تردید کی ہے، تصدیق کی ہے، لیکن ابھی تک وہ طوفان چل رہا ہے. جو شہباز گل ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے ملکو کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کوئی کہتا ہے ملکو کو ہاتھ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے دیکھو یہ کون سا قانون ہے، ملکو گرفتار ہوا ہے. لیکن ملکو خود کہہ رہا ہے میں گرفتار نہیں ہوں، لیکن یہ کہتے نہیں ہمیں پتہ ہے آپ گرفتار ہو چکے. اب بتاؤ ان لوگوں کا کیا کیا جائے. یہی لوگ جو امریکہ میں ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ باہر ہیں، یہ پی ٹی آئی کے دشمن ہیں. یہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو کسی اور دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. شہباز گل کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اصل یہ معاملہ ہوا کیا، ملکو ایک گاؤں کے اندر پروگرام کرنے گیا. وہاں کا ایس ایچ او جو تھا وہ ملکو کا دوست تھا. اس نے اپنے دوست کی سیکورٹی کے لیے، پروٹوکول کے لیے ایس ایچ او 2-3 پولیس اہلکار ملکو کے ساتھ جا رہے ہیں اور پروگرام کر کے وہ واپس جا رہا تھا، ساتھ ساتھ ایس ایچ او بھی جا رہا تھا. اس تصویر کو دیکھ کر جو یہ اپلوڈ ہوئی ویڈیو ٹویٹر کے اوپر، باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، تو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ یہ ملکو گرفتار ہو چکا ہے. اب ہمارے ذرائع نے خود ملکو سے رابطہ کیا اور اس نے خود یہ کہا ہے کہ میں گرفتار نہیں ہوں، مجھے بہت عزت ملی ہے. اب یہ جو جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی پرست جو صحافی ہیں وہ بھی جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور یہ جو نوڈے لپاڑے ہیں پی ٹی آئی کے جو 10-11 سالوں سے یہ جو طوفان ملک میں نے برپا کر رکھا ہے، اور ادارے اس چیز کا نوٹس لیں جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اس چیز کا نوٹس لیں. یہ اس قوم کے لیے اور اس قوم کی یوتھ کے لیے بہت تباہ کن بات ہے. ملکو کوئی گرفتار نہیں ہوا، وہ تو صحیح سلامت ہے. ان کو بہت وہاں عزت ملی اور اس کا جو گانا ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ ترقی کر رہا ہے. ان کو خود کہتے ہیں کہ مجھے بہت عزت ملی ہے. ملکو بالکل گرفتار نہیں ہے، یہ تمام جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے خلاف دوسرے نوٹس پر بھی الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے دینے سے روک دیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کا کیس بھی الیکشن کمیشن پاکستان میں پی ٹی آئی کے موجود ہے، اور دوسرا بلے کا جو نشان ہے وہ بھی اب چونکہ خطرے میں ہے. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے کہ حتمی فیصلہ ابھی نہ کرے، اور یہ دلائل دیے ہیں انہوں نے. جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بریسٹر گول صاحب وہاں عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے دلائل دیے. سیفر کیس میں عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر سیفر کیس میں ان کیمرہ سماعت ہوئی. اس کی چونکہ ان کیمرہ ہے، ان کیمرے کا یہی مطلب ہے کہ
بالकुल कैमरों शैमरों तमाम मीडिया को पाबंदी होती है, बिल्कुल खुफिया समात होती है। इन कैमरे का ये मतलब है, सफ़र की स्क्रीन कैमरा समात हुई, 2 गाँव के बयानात कलमबंद हुए और 18 दिसंबर तक इस समात को मुलतवी कर दिया गया है। हनीमा खान अडयाला जेल से बाहर निकली, मीडिया उनसे बात करना चाहता था और हनीमा खान भी बड़ी-बड़ी बात छोड़ती है। शुक्र है इस दफ़ा उन्होंने माज़रत की, उन्होंने कहा मुझ पे पाबंदी है, मैं बात नहीं करूँगी, उन्होंने मीडिया से माज़रत कर ली। तोशाखाना नहरी केस में लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। बैरिस्टर अली जफर पेश हुए और जस्टिस शाहिद करीम फादर जज ने इसकी समाअत की और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया। गैर शरई निकाह केस खान साहब का जो दौरान इद्दत निकाह केस है, गैर शरई निकाह केस में 18 दिसंबर को इमरान खान को तलब कर दिया गया है, क्योंकि और पटियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट को ये हुक्म दिया गया है कि 18 दिसंबर को वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को पेश कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के कल हमने आपको बताया था कि पीटीआई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का एक जो नोटिफिकेशन था कि ब्यूरोक्रेसी को आर ऑफिसर बना दिया जाएगा, वो ब्यूरोक्रेसी के मतलब जो नोटिफिकेशन का इलेक्शन कमीशन का, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने किया सस्पेंड। जब मुअत्तल किया तो ये आज शाम को आज में बहुत अहम बात हुई है, क्योंकि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा फ़ौरन बज़ाते खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए। वहाँ उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। ये काफ़ी लंबी मुलाकात हुई। अटॉर्नी जनरल पहले सिविल कपड़ों में पेश हुए, बाद में उन्होंने अपना काला कोट और पेंट कोट पहन के आए। फिर यही मशवरा के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन में पेश हुए थे, तो यही मशवरा हुआ कि आप एक पिटिशन, एक दरख्वास्त दायर करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। क्यों? तो फिर ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो उन्होंने कलअदम किया है उनके नोटिफिकेशन को, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया, दरख्वास्त दायर कर दी है। और आने वाली वीडियो में हम आपको उस मुतल्लिक़ मज़ीद बताएंगे। और ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी एक, क्योंकि जो जज थे उन्होंने इस फाइल को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजा था। ये क्यों है, एक नेशनल इशू है, इसलिए इस पर लार्जर बेंच बुला दिया जाए। और अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी लार्जर बेंच बन चुका है, जिसमें पीपल पार्टी भी ने दरख्वास्त दी है कि हमें भी फरीक बनाया जाए, हमारा भी पॉइंट भी सुना जाए। और ये दरख्वास्त दायर हो चुकी है। और इसके बाद चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बहुत जल्दी है, क्योंकि 16 दिसंबर तक उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है और 16 तारीख बहुत करीब आ चुकी है। इसलिए अगर 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना है तो 16 तारीख को हर कीमत पर इलेक्शन शेड्यूल जारी करना होगा। चीफ साहब की दौड़ें, चीफ इलेक्शन कमीशन की दौड़ें इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि 16 तारीख तो आ चुकी, तो इसलिए उनकी दौड़ें लगी हुई हैं कि फिर फौर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला जारी करे, जिससे हम 16 तारीख को अपना बेकायदा इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें और 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि 8 फरवरी को ये इलेक्शन होंगे। मज़ीद खबरों के लिए, मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी हेल्प दरकार है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। खुदा हाफ़िज़।